गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? रोजनु रोज तैयार करता जशो तमे। चलो आज आपणे आगळ वधीए मित्रों। धोरण 12 भौतिक विज्ञान पाठ 10 तरंग प्रकाश शास्त्रनी आपणे चर्चा करी रह्या छीए। अगाउना लेक्चरोमां सहायक व्यतिकरण, विनाशक व्यतिकरण, एमनी तीव्रतानो सूत्रो आवुं बधुं आपणे आकृति द्वारा अने मैथेमेटिकल सूत्रों द्वारा पण समझ्या। आज आपणे थोड़ी आगळ वात करीए मित्रों। सुसंबद्ध अने असुसंबद्ध उद्गमों समझावी स्थिर व्यतिकरणनी समझ। आम तो मैं सुसंबद्ध उद्गमोनी तो समझ ए वखते आपेली तमने, पण फरी जोई लीए आपणे। जो शब्द शुं कहे छे? सुसंबद्ध, सारो संबंध होय, तालमेल होय। धारो कि आपणे पेला पाणीना प्रयोगमां शांत पाणीनी उपर बे नानी सोय ऊभी करी। जो बंने सोयने साथे अंदर बार आम करीए तो जो आ बंने जग्याएथी तरंगो उत्पन्न थवाना, आ बंनेने उद्गमो कहेवाय। जो आ बंने उद्गमो शरूआतमां बंनेनी कला 0 हती, बंने ऊपर पहोंचे तो π/2, नीचे पहोंचे तो 3π/2, टूंकमां कला सरखी ज रहेशे, माटे कला तफावत 0 रहे छे। तो जे बे उद्गमोना दोलननी कला समान होय अथवा कला तफावत अचळ जळवाई रहतो होय तो तेवा उद्गमोने सुसंबद्ध उद्गमो कहे छे। जे बे उद्गमोना दोलननी कला समान होय अथवा कला तफावत पहेलेथी जेवुं होय ते अचळ जळवाई रहेवुं जोईए तो एवा उद्गमोने सुसंबद्ध उद्गमो कहे छे। मैं पेला गरबानुं उदाहरण आपेलुं। बहनों गरबा गाती होय तो ये वखते बधानी एक्शनो एक ज टाइपनी थाय तो ये कला तफावत शून्य कहेवाय। अने जो पहेलाथी अर्धी अर्धी टुकड़ीओ पाडीने विरुद्ध प्रकारनी एक्शनो करवानी कीधी होय तो कला तफावत पाई कहेवाय। पण आखा गरबाना प्रयोग दरमियान, आखा गरबाना उत्सव दरमियान ये कला तफावत अचळ जळवाई रहे तो ये तालबद्ध ज कहेवाय। बस एवी ज वात उद्गमो माटे पण लागू पड़े मित्रों। तो जो व्याख्या कहे तो आ रीते कहेवाय कि जे बे उद्गमोना दोलननी कला समान होय अथवा बंने उद्गमो समान कलामां दोलन करता होय, एमनी वच्चे दोलननी कलानो तफावत अचळ जळवाई रहतो होय तो एवा उद्गमोने सुसंबद्ध उद्गमो कहे छे। आवा उद्गमोमांथी कोई तरंगो निकळीने कोई बिंदुए संपात थाय तो ते बिंदु आगळ रचाता व्यतिकरणनो प्रकार समय साथे बदलाशे नहीं। दाखला तरीके अहीं जुओ तमे कि आपणे बंने आम करीए उद्गमो तो जो बंने जग्याएथी एक टाइपना तरंगो उत्पन्न थवाना। धारो कि आ बिंदु आगळ हूँ वात करूँ कि आ तरंगनुं श्रृंग आव्युं, आ बाजुथी श्रृंग आव्युं तो बोलो श्रृंग साथे श्रृंग संपात थाय तो सहायक व्यतिकरण। पण हवे थोड़ा समय पछी वात करीए तो चलो आ श्रृंग शुं थवानुं? आगळ जतुं रहेवानुं तो शुं आववानुं मित्रों? गर्त। पण हा तो पेलानुं ए श्रृंग आगळ ज जतुं रहेवानुं तो शुं आववानुं? गर्त। तो गर्त साथे गर्त तो है सहायक। चलो गर्त जतो रहे पछी श्रृंग आवे तो श्रृंग साथे श्रृंग सहायक। टूंकमां आ बिंदु आगळ हर हमेश कोईपण समय सहायक ज व्यतिकरण रचाय, एटले व्यतिकरणनो प्रकार बदलातो नथी। पण जो तमे बाजुवाळुं बिंदु लो तो धारो कि અહીંથી આવતા તરંગમાં શૃંગ આવ્યું પણ અહીંથી આવતા તરંગનું ગર્ત આવ્યું તો શૃંગ ગર્ત વિનાશક। પણ હવે થોડા સમય પછી વાત કરીએ તો જો આનું જે શૃંગ હતું એ આગળ જતું રહે શું આવે? ગર્ત। પણ હાટ પહેલાંનું ગર્ત આગળ જતું રહે એટલે શૃંગ આવે તો આનું ગર્ત આવીને પહેલાંનું શૃંગ આવ્યું તો એ વિનાશક। તો વિનાશક ટૂંકમાં આ બિંદુએ જો વિનાશક વ્યતિકરણ રચાયું હોય તો પછી કાયમ માટે તો વિનાશક જ રચાય। ટૂંકમાં સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમોમાંથી નીકળીને તરંગો કોઈ બિંદુએ સંપાત થાય તો તે બિંદુ આગળ રચાતા વ્યતિકરણનો પ્રકાર સમય સાથે બદલાતો નથી। જો કોઈ બિંદુએ સહાયક વ્યતિકરણ રચાય તો તે હંમેશ માટે સહાયક રહે, કોઈ બિંદુએ વિનાશક રચાય તો તે કાયમ માટે વિનાશક જ જોવા મળે। તો આમ આવા તરંગોના સંપાતીકરણને કારણે કોઈ બિંદુએ વ્યતિકરણનો પ્રકાર સમય સાથે બદલાતો નથી તો પરિણામે ત્યાં તીવ્રતા પણ સમય સાથે બદલાશે નહીં। જો સહાયક વ્યતિકરણ હશે તો તીવ્રતા મેક્સિમમ રહેવાની, વિનાશક વ્યતિકરણ હશે તો તીવ્રતા શૂન્યના શૂન્ય જ રહેવાની। તો આ જે તે બિંદુ આગળ વ્યતિકરણનો પ્રકાર સમય સાથે ન બદલાય તો त्यो સ્થિર વ્યતિકરણ થઈ ગયું કહેવાય કે ભાઈ ચલો આ બિંદુ આગળ સહાયક હતું તો શૃંગ સહાયક, પણ શૃંગ જતો રહે તો ગર્ત તો એ સહાયક,
ઘટ જતો રહે તો શૃંગ શૃંગ સહાય. તો આ બિંદુ આગળ વ્યતિકરણ કાયમ સહાયક જ રહે, એટલે જાણે કે તે વ્યતિકરણ બદલાતું નથી સમય સાથે. તો આવા વ્યતિકરણને સ્થિર વ્યતિકરણ કહેવાય અથવા ઘણીવાર સ્થિત વ્યતિકરણ કહે છે. તો આવા વ્યતિકરણને શું કહેવાય? સ્થિર વ્યતિકરણ, અથવા ઘણી જગ્યાએ સ્થિર વ્યતિકરણના બદલે સ્થિત વ્યતિકરણ એવો શબ્દ પ્રયોગ પણ કરેલો હોય છે. તો બોલો, સ્થિર કે સ્થિત વ્યતિકરણ એટલે શું? તો જો કોઈ બિંદુએ સંપાત થતા બે તરંગોને કારણે રચાતા વ્યતિકરણનો પ્રકાર સમય સાથે બદલાતો ન હોય, તીવ્રતા સમય સાથે બદલાતી ન હોય, તો તે બિંદુએ રચાતા વ્યતિકરણને સ્થિર વ્યતિકરણ અથવા સ્થિત વ્યતિકરણ કહે છે. અને આવું વ્યતિકરણ રચાવવા માટેની આવશ્યક શરત બંને ઉદ્ગમો સુસંબદ્ધ હોવા જોઈએ. બંનેમાંથી નીકળતા તરંગોનો કંપ વિસ્તાર સમાન હોવો જોઈએ. તો આ શરત છે મિત્રો. સ્થિર વ્યતિકરણ માટેની આવશ્યક શરત કઈ? એ બંને ઉદ્ગમો સુસંબદ્ધ હોય તો જ હંમેશ માટે તમને આવું જોવા મળે. બરાબર. અને હવે આપણે વાત કરીએ અસુસંબદ્ધ, તાલમેલ વગરના. તો આપણે જો આ બંને ઉદ્ગમો આમ સાથે દોલન કરવાનું શરૂ કર્યું, પણ એક આમ ધીમે ધીમે દોલન કરો અને એક આમ ફાસ્ટ દોલન કરો, તો એ બંને ઉદ્ગમોના દોલનની કળા જો બંને સાથે નીકળેલી કળા 0 0, પણ જો આ ધીમે 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 હજુ હોય પહોંચ્યો પહેલો પેલા ઉપર જઈએ એનો આવી જાય, હજુ અરે આટલા આવી પહેલાં તો પહેલાં બીજા 2 રાઉન્ડ માઇન્ડ પાછા આવી ગયા. તો આમ અહીંયા કળા અચળ જળવાઈ રહેતી નથી. કળા તફાવત સમય સાથે સતત બદલાય છે ઝડપથી. તો જ્યારે 2 દોલન કરતા ઉદ્ગમો વચ્ચેનો કળા તફાવત ઝડપથી સમય સાથે ઝડપથી બદલાય, તો આવા ઉદ્ગમોને અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો કહે છે. અને આવા ઉદ્ગમોને કારણે કોઈ બિંદુએ રચાતા વ્યતિકરણનો પ્રકાર સમય સાથે નહીં બદલાય. જો મિત્રો આ ઉદ્ગમ ધીમે ધીમે દોલન કરે તો એમાંથી આમ ધીમે ધીમે તરંગ આવતું હોય, જ્યારે આમ ઝડપી દોલન કરતો એમાંથી તરંગ ફટ ફટ ફટવામાં આવતું હોય. હવે ધારો કે આપણે આ બિંદુએ વાત કરતા હતા કે આ બિંદુએ અત્યારે શૃંગ અને શૃંગ છે, તો શૃંગ શૃંગ સહાય. પણ જો અહીંથી આવતું તરંગ આમ ધીમે ધીમે જાય છે, એટલે હજુ તો એનું શૃંગ ગયું નથી, પણ એ દરમિયાન આ તો ફાસ્ટ હતું તો એનું શૃંગ જતું રહીને ગર્ત થઈ ગયું, તો શૃંગ ગર્ત વિનાશક થઈ ગયું. એટલે હમણાં પહેલાં સહાયક હતું ને ત્યાં વિનાશક થઈ ગયું, બદલાઈ ગયું. તો ત્યાં સ્થિર વ્યતિકરણ નહીં રચાય. તો આમાં અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમોમાંથી નીકળતા તરંગોને કારણે કોઈ બિંદુએ રચાતા વ્યતિકરણનો પ્રકાર સમય સાથે સતત બદલાઈ જાય, તીવ્રતા સમય સાથે સતત બદલાઈ જાય, માટે ત્યાં સ્થિર વ્યતિકરણ રચાય નહીં. આપણે એમાં ગઈકાલના લેક્ચરમાં 2 તરંગો વચ્ચે કળા તફાવત થાય હોય તો તરંગની તીવ્રતાનું સૂત્ર આપણે આવું સાબિત કર્યું હતું, I = 4I0 cos સ્ક્વેર 5/2. જો આ કળા તફાવત અચળ રહેતો હોય તો આ અચળ રહે, અને અચળ રહે તો આપણો તીવ્રતા અચળ રહે. પણ જો આ કળા તફાવત સમય સાથે બદલાય તો આ કોસ વિધેયની કિંમત સમય સાથે બદલાય, અને સમય સાથે બદલાય તો આ જવાબ પણ બદલાયા જ કરે, મહત્તમ લઘુત્તમ વચ્ચેના પણ આવે. તો આવા સંજોગોમાં તીવ્રતા શોધવા માટે જો આ તીવ્રતા સમય સાથે સતત બદલાઈ જાય, કારણ કે આપણો આ કળા તફાવત સમય સાથે સતત બદલાઈ જવાનો, બંને અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો છે, તો કળા તફાવત બદલાઈ જાય તો પછી આ પદની કિંમત કોસ વિધેયની કિંમત જો સતત બદલાઈ જાય તો પછી જવાબ કેવી રીતે શોધવો? તો આપણે યાદ કરો પેલા એસી તરંગોમાં કે કોસ કે સાઇન વિધેયની કિંમત જો સમય સાથે સતત બદલાતી હોય તો આપણે એમની સરેરાશ કિંમત લેતા હતા. તો એ સંજોગોમાં આપણે સરેરાશ તીવ્રતા લક્ષ્યમાં લેવી પડે મિત્રો. તો સરેરાશ તીવ્રતા શોધવી પડે, અને સરેરાશ તીવ્રતા અહીં શોધવી હોય તો જો આપણે બંને બાજુ આ રીતે સરેરાશનું ચિહ્ન લઈશું તો આની પણ સરેરાશ શોધવી પડે. જો એક કળા સમય સાથે બદલાય છે એટલે આ કળાવાળા પદની કિંમત જ બદલાવાની, તો આ બદલાશે નહીં, ખાલી ઓની જ સરેરાશ તમારે શોધવી પડે. અને યાદ કરો મિત્રો, cos સ્ક્વેર 5/2ની એક આવર્તકાળ દરમિયાન સરેરાશ 1/2 થઈ જાય. કેટલી થઈ જાય? 1/2. આપણે ત્યાં 7મા પાઠમાં પણ તમને શોધીને બતાવેલું. પેલું cos સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 + cos 2 θ/2. અને પછી આપણે યાદ કરો આની સરેરાશ શોધતા હતા, તો એ 1/2ની સરેરાશ વત્તા cos θ/2ની સરેરાશ. હવે 1/2 અચળની સરેરાશ અચળ હોય
અને આ કોસ વિધેયની સરેરાશ 0 થાય એટલે સરવાળે 1/2 થતી હતી. તો આમાં આની સરેરાશ 1/2 લઈ શકાય. તો મિત્રો એ સંજોગોમાં તીવ્રતા 4I0 × 1/2 માટે સાદુરૂપ આપો તો 2I0. તો આ સંજોગોમાં તીવ્રતા તમને માત્ર 2I0 મળે. હવે યાદ કરો કે આપણા જે બે તરંગો આવતા હતા, પહેલા તરંગની તીવ્રતા I0 હતી, બીજાની I0 હતી, અને અહીંયા તો 2I0 થયો. એનો મતલબ બંને તીવ્રતાઓનો સરવાળો થયો I0 + I0 બરાબર 2I0. તો અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમોમાંથી જો તરંગો આવતા હોય તો યાદ રાખજો તીવ્રતાનો સરવાળો થાય, બંનેની તીવ્રતાઓ ઉમેરાય. જ્યારે સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમોમાંથી તરંગો આવતા હોય તો તેઓ તીવ્રતા મહત્તમ તીવ્રતા I બરાબર 4I0 થાય, કારણ કે કોસ વિધેયની કિંમત મહત્તમ થાય અને કોસની વધુ કિંમત 1 થાય. તો એ સંજોગોમાં તમારો જવાબ 4I0 આવે. તો જો સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો હોય તો એ સંજોગોમાં તીવ્રતા આટલી થાય, અને અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો હોય તો તીવ્રતા મિત્રો કેટલી થાય? 2I0 થાય. તો અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમોમાંથી આવતા તરંગો ભેગા થાય તો આપણે સરેરાશ તીવ્રતા લક્ષમાં લેવી પડે, બરાબર. તો તમને નહીં મેક્સિમમ નહીં મિનિમમ પણ એમની એવરેજ આપણે તીવ્રતા લક્ષમાં લેવી પડે. તો એ બંને તરંગોની તીવ્રતાઓનો સરવાળો થશે મિત્રો. તો આ સંપાત બિંદુ આગળ તીવ્રતાની મેં સમજ આપી. જો બંને સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમોમાંથી સમાન કંપ વિસ્તારવાળા તરંગો આવીને સંપાત થતા હોય તો ત્યાં તીવ્રતા મહત્તમ 4I0 થઈ જશે. અને જો બે અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમોમાંથી તરંગો આવીને ત્યાં સંપાત થતા હોય તો ત્યાં તીવ્રતા સતત સમય સાથે બદલાઈ જાય. તો આપણે એવરેજ કાઢવી પડે અને એવરેજનું મૂલ્ય 2I0 આવે, એટલે કે બંને તરંગોની તીવ્રતાઓના સરવાળા જેટલું થાય. તો આ સુસંબદ્ધ અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમોની મેં તમને સમજ આપી મિત્રો. તો આ વાત તમને સમજ પડવી જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યાર સુધીની આપણી જે ચર્ચા કરી એમાં મેં પાણીની અંદર તરંગો ઉત્પન્ન કરી અને તમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. શું પ્રકાશ? તો પ્રકાશમાં પણ તરંગો એકબીજા ઉપર સંપાત થાય તો આવું બધું થાય ખરું મિત્રો? તો આજે આપણે પ્રકાશના તરંગોનું વ્યતિકરણ સમજવું છે કે બે અલગ અલગ ઉદ્ગમોમાંથી આવતો પ્રકાશ કોઈ બિંદુએ ભેગો થાય, સંપાત થાય તો શું થાય? તો આપણે હવે એ સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. ચલો, દાખલા તરીકે આપણે એક પૂંઠું લઈએ. ધારો કે આપણે આવું કોઈ કાગળનું પૂંઠું લઈએ મિત્રો. ધારો કે આવું કોઈ કાગળનું પૂંઠું લઈએ, બરાબર. એ પૂંઠું આમ ગોઠવીએ મિત્રો. એ પૂંઠામાં બે છિદ્રો પાડી દઈએ. એક કાણું અહીં પાડી દઈએ, એક કાણું અહીં પાડી દઈએ. પાછળ એક પડદો ગોઠવીએ. ધારો કે આ એક પડદો છે. હવે તમે બે બલ્બ લો. દાખલા તરીકે આપણે સોડિયમ બલ્બ લઈએ. એક સોડિયમ બલ્બ અહીંયા ચાલુ કરીએ મિત્રો, બીજો સોડિયમ બલ્બ અહીંયા ચાલુ કરીએ. અને આ બલ્બમાંથી પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય એટલે આ ઉદ્ગમો કહેવાય, S1 અને S2. તો હવે જો આ બલ્બમાંથી જે પ્રકાશ નીકળે આમાં થઈને આગળ જવાનો, અહીંથી પણ આમ આગળ જવાનો. તો આમ એક જ પૂંઠામાં બે નાના છિદ્રો પાડી એ બંને છિદ્રોની પાછળ સોડિયમ લેમ્પ ગોઠવીને એમને પ્રકાશિત કરો. અને એ પ્રકાશ આ બંને ઉદ્ગમોમાંથી નીકળીને આ પડદા ઉપર ધારો કે આ કોઈ બિંદુએ સંપાત થાય છે. તો શું આ પડદા ઉપર તમને પેલા પાણીની માફક વ્યતિકરણમાં સહાયક વિનાશક એવું બધું વ્યતિકરણ જોવા મળશે? તીવ્રતા મહત્તમ ન્યૂનતમ આવું બધું જોવા મળશે મિત્રો? તો મિત્રો અહીંયા તમે આવો પ્રયોગ કરો તો આ પડદા ઉપર તમને એવું પ્રકાશિત અપ્રકાશિત એવું વ્યતિકરણ જોવા નહીં મળે, પણ સમગ્ર પડદા ઉપર પ્રકાશ જ તમને જોવા મળશે. કેમ આવું? તો મિત્રો આનું કારણ આપણે જોઈએ તો આ બંને ઉદ્ગમોમાંથી પ્રકાશ આવીને સંપાત તો થાય છે, એટલે બે તરંગોનું સંપાતીકરણ તો થાય છે, એટલે વ્યતિકરણની ઘટના તો થાય છે મિત્રો. પણ જો આ બે અલગ અલગ ઉદ્ગમો છે, સોડિયમ લેમ્પ,
આ સોડિયમ લેમ્પમાંથી ઉત્સર્જાતા પ્રકાશ, જેમાં સોડિયમના પરમાણુ ફિલામેન્ટ ગરમ થઈ પરમાણુ ઉત્તેજિત થઈને ધરા સ્થિતિમાં આવતા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે અને 10⁻⁹ સેકન્ડના સમયગાળામાં કળા તફાવત બદલાઈ જતો હોય. તો મિત્રો અહીંયા સોડિયમ લેમ્પમાંથી ઉત્સર્જાતા પ્રકાશ 10⁻⁹ સેકન્ડના સમયગાળામાં કળાનો તફાવત અનુભવતા હોય છે. એટલે બહુ સૂક્ષ્મ સમયમાં તો આ કળા બદલાઈ જતી હોય છે. તેથી આ બંને સ્વતંત્ર ઉદ્ગમોમાંથી આવતા તરંગો વચ્ચે કળા તફાવત એક ધારો અચળ રહેશે જ નહીં, સતત બદલાઈ જશે. અને હમણાં જ પેલા આગળના પ્રશ્નમાં કીધું કે ભાઈ જો બે ઉદ્ગમોના દોલનની કળાનો તફાવત અચળ ના રહેતો હોય તો એવા ઉદ્ગમોને અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો કહેવાય. અને અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમોમાં ધારો કે અહીંથી આવતા પ્રકાશની તીવ્રતા I0 હોય, અહીંથી આવતા પ્રકાશની તીવ્રતા I0 હોય, તો અહીં પરિણામી તીવ્રતા I0 વત્તા I0 ધેટ મીન્સ 2I0 થાય. એટલે સરેરાશ તીવ્રતા જ મળે. બંને પ્રકાશની તીવ્રતા એકબીજામાં ઉમેરાય. તમારા ઘરે રૂમની અંદર તમે એક બલ્બ ચાલુ કરીને રીડિંગ કરતા હોય તો ચોપડીના પાના ઉપર બલ્બનો પ્રકાશ પડે. હવે તમારો ભાઈ આવીને બીજી સ્વિચ પાડીને ટ્યુબલાઇટ ચાલુ કરે તો જો એ ટ્યુબલાઇટમાંથી પણ પ્રકાશ તમારા પુસ્તકના પાના ઉપર આવીને પડે તો શું? તો અહીં તમે જોશો તો બંને પ્રકાશ ભેગા થઈને અજવાળામાં થોડો વધારો કરશે. એટલે બંનેની તીવ્રતાઓનું શું થાય મિત્રો? સરવાળો. કારણ કે બંને અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો હતા. શું પ્રકાશના સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો મેળવી શકાય? જો પ્રકાશના સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો મેળવી શકાય તો પેલા પાણીની માફક પ્રકાશના કિસ્સામાં પણ તમે સહાયક વિનાશક વ્યતિકરણો રચી અને તમે પ્રકાશિત અપ્રકાશિત બિંદુઓ કે સલાકાઓ જોઈ શકો મિત્રો. પણ પ્રકાશના સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો મેળવવા બહુ કઠિન છે. અને પ્રકાશના સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો મેળવવાનું આ કઠિન કામ બ્રિટિશ તબીબ, બ્રિટન દેશના એક વ્યવસાયી ડૉક્ટર એવા થોમસ યંગ, અને થોમસ યંગે પ્રકાશના સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો મેળવવાનો એક પ્રયોગ કરેલો. તો હવે પછીના પ્રશ્નમાં આપણે એની ચર્ચા કરીએ મિત્રો. જો મિત્રો હવે આજે આપણે પ્રકાશના સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો મેળવવા માટેની યંગના પ્રયોગની ગોઠવણ સમજીએ. બ્રિટન દેશના બ્રિટિશ તબીબ થોમસ યંગ, આ યંગે યુક્તિપૂર્વક બહુ બુદ્ધિપૂર્વકનું કામ કરી અને S1 S2 ઉદ્ગમોમાંથી જે પ્રકાશ નીકળતો હતો એ પ્રકાશ વચ્ચે જે કળાનો તફાવત ઉત્પન્ન થતો હતો એ કળા તફાવત ઉત્પન્ન કરવાનું બંધ કરી એ કળા તફાવત અચળ જાળવવા માટેની યુક્તિ વાપરી, જેને બીજા શબ્દોમાં કળા તફાવત લોક કરવાની તકનિકનો ઉપયોગ કર્યો. જોઈએ એને શું પ્રયોગ કરેલો. તો યંગે પોતાના પ્રયોગની અંદર 3 પડદા લીધા મિત્રો, 3 અપારદર્શક પડદા. મિત્રો દાખલા તરીકે આ એક પૂંઠાનું અપારદર્શક પૂંઠું છે. તમે લાકડું પણ લઈ શકો. આવો એક પડદો લઈશું આપણે. એ પડદાની મધ્યમાં હોલ પાડી દઈશું. જો અહીંયા હું ચિત્રમાં બતાવવાનો પ્રયાસ કરું તો અહીંયા એક અપારદર્શક પડદો લેવામાં આવે છે. એમાં એક વચ્ચોવચ્ચ હોલ પાડી દેવામાં આવે છે. એ પડદાની પાછળ એક બીજો પડદો ગોઠવવામાં આવે છે નજીકમાં જ મિત્રો. તો જો આપણે એ બીજો પડદો બતાવીશું તો જો આ બીજો પડદો છે, આ બંને વચ્ચેનું અંતર અહીં ચિત્રમાં મેં થોડું વધારે બતાવ્યું છે, પણ વાસ્તવમાં એ બે પડદા ખૂબ એકબીજાની ખૂબ નજીક રાખવાના છે આટલા, બરાબર. અને બીજા પડદા ઉપર એને 2 છિદ્રો પાડી દીધો ખૂબ નજીક, બરાબર. અને આની પાછળ દૂર એક ત્રીજો પડદો ગોઠવ્યો મિત્રો, એક ત્રીજો પડદો ગોઠવ્યો. જો એક ત્રીજો પડદો છે જે આમનાથી ઘણો દૂર હતો, બરાબર. તો આ રીતે 3 પડદા એકબીજાને સમાંતર ગોઠવ્યા, 1 2 અને 3. ધારો કે આપણે સરળતા માટે આને A પડદો, B પડદો, C પડદો કહીએ. એ પડદા ઉપર એક છિદ્ર રાખ્યું જેને આપણે S નામ આપીએ. B પડદા ઉપર 2 છિદ્રો S1 અને S2 નામ આપીએ. અને આ C પડદો છે. જો આ જ વાતને આપણે 2 ડાયમેન્શનમાં સમજવી હોય તો જો આ પહેલો પડદો એ, હવે આની આગળ એને તેજસ્વી પ્રકાશ ઉદ્ગમ ગોઠવ્યું, કોઈ મોટો શક્તિશાળી બલ્બ ગોઠવ્યો જેમાંથી એકદમ તેજસ્વી અહીંયા બલ્બ ગોઠવ્યો,
જેથી તેજસ્વી પ્રકાશ ફેંકાય, પરિણામે S1 ઉદ્ગમ પ્રકાશિત થશે, એમાંથી પ્રકાશ આગળ જવાનો. જો આ જ વાતને 2 ડાયમેન્શનમાં બતાવીએ મિત્રો, તો જો આપણો પહેલો પડદો આ એ પડદા ઉપર S બિંદુ રાખીએ, એની પાછળ નજીકમાં B પડદો, તો જો આ B પડદા ઉપર આપણે 2 છિદ્રો પાડીશું, આ S1 અને આ S2, અને પાછળ આ C પડદો. બરાબર. હવે જો આની આગળ તમે ગોળો ચાલુ કરો તો આ ગોળામાંથી પ્રકાશ નીકળે, એટલે S1 એક ઉદ્ગમ બનશે, જે પોતાનામાંથી સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરશે. જો આપણે આમાંથી નીકળતા પ્રકાશમાં પણ આવું બતાવીએ મિત્રો, જુઓ કે ભાઈ ચલો આ શૃંગ, શૃંગ પછી શું આવે? ગર્ત, શૃંગ, ગર્ત. તો જો અહીં ગર્ત આવશે મિત્રો, તો અહીંયા પણ એવું જ ગર્ત સંપાત થશે. એટલે જો અહીં ધ્યાન આપજો ચિત્ર દોરવામાં થોડું. બરાબર. તો હવે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે આ એસમાંથી જે પ્રકાશ નીકળવાનો, એમાંથી તરંગ અગ્ર ઉત્પન્ન થવાનો, અને એ તરંગ અગ્ર ગતિ કરતું 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 આમ આગળ જવાનું. જો આ એસથી S1નું અંતર અને એસથી S2નું અંતર સરખું છે, તો અહીંથી પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથા નંબરનું તરંગ અગ્ર સંપાત થયું, તો અહીંયા પણ ચોથા જ નંબરનું તરંગ અગ્ર સંપાત થયું. તો આમ બંને S1 અને S2 ઉપર એક જ તરંગ અગ્ર એકસાથે સંપાત થાય છે. અને તરંગ અગ્ર ઉપરના દરેક કણની કળા તો કેવી હોય મિત્રો? સમાન હોય. આપણે યાદ કરો તરંગ અગ્રની વાતો, સમાન કળાવાળા કણોમાંથી પસાર થતા કાલ્પનિક પૃષ્ઠને તરંગ અગ્ર કહેવાય. તો આ S ઉદ્ગમમાંથી આવા ગોળાકાર તરંગ અગ્રોનું ઉત્સર્જન થશે, અને એસથી S1નું અને એસથી S2નું અંતર સરખું હોય તો બંને ઉદ્ગમો ઉપર S1 અને S2 પર કોઈ એક જ સમયે એક જ તરંગ અગ્ર સંપાત થશે. હવે આ તરંગ અગ્ર અને આ તરંગ અગ્ર એક જ છે, એટલે બંનેની કળા સમાન હશે. હવે હાઇગન્સના સિદ્ધાંત મુજબ આ તરંગ અગ્ર ઉપરના દરેક કણો પાસે સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તશે. તો આ S1 અને S2 પાછા પોતાનામાંથી ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરશે. ધારો કે આ S1માંથી તમે જો આ શૃંગ ઉત્પન્ન થયું, તો એ વખતે આમાંથી પણ શૃંગ ઉત્પન્ન થશે. પછી ગર્ત આવે, તો આમાંથી પણ એવું ગર્ત આવશે. પછી શૃંગ આવે, તો આમાં પણ એવું શૃંગ આવે, ઊંઘ ના આવે. પછી પાછું ગર્ત આવે, તો આમાં પણ એવું ગર્ત આવશે મિત્રો. ફરી શૃંગ આવે, બસ પેલા પાણીની જેમ જ આગળ આપણે આવું સમજાવી શકીએ. બરાબર. હજુ એક દોરું. તો જો મિત્રો ફરી એકવાર યંગે પોતાના પ્રયોગની અંદર આવા 3 પડદા લીધા. પડદા એ ઉપર એક છિદ્ર S પાડ્યું, એની પાછળ ખૂબ નજીકમાં જ B પડદો રાખ્યો. B પડદા ઉપર 2 છિદ્રો S1 અને S2 રાખ્યો. આવરી આ બંને છિદ્રો એકબીજાની ખૂબ નજીક હતો, અને એમનાથી દૂર એક ત્રીજો પડદો ગોઠવ્યો, C પડદો. અહીં અપારદર્શક પડદા ઉપર 2 છિદ્રો S1 અને S2, 2 નાના છિદ્રોને ખૂબ નજીક હતા. આ બંને છિદ્રોને પ્રકાશિત કરવા માટે આગળના પડદા ઉપર એક છિદ્ર રાખેલું, અને એ છિદ્રની આગળ ખૂબ તીવ્ર પ્રકાશવાળો એક પ્રકાશિત બલ્બ ગોઠવ્યો, તેજસ્વી પ્રકાશ. આ પ્રકાશથી આ S1 S બિંદુ પ્રકાશિત થશે, જે પોતાનામાંથી સ્વયં ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તી પોતાનામાંથી પ્રકાશના તરંગો ઉત્પન્ન કરવાનું. વળી અહીંથી આ બંને ઉદ્ગમો સરખા અંતરે હોય તો બંને ઉદ્ગમો ઉપર એક જ સમયે એક જ પ્રકારનું તરંગ અગ્ર આપાત થવાનું. જો ત્રીજું થાય તો ત્રીજું બંનેમાં, ચોથું થાય તો ચોથું બંનેમાં, જો બીજું હોય તો બંનેમાં બીજું. અને માટે બંને S1 અને S2 પર એક જ સમયે
એસમાંથી નીકળીને આવેલું એક જ પ્રકારનું તરંગગ્રહ સંપાત થશે. હાઇગેન્સના સિદ્ધાંત પ્રમાણે એ બંને સમાન કળા ધરાવતા હશે, એમની વચ્ચે કોઈ ત્વરિત કળા તફાવત નહીં હોય અને બંને પાસા સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તી પોતાનામાંથી ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરશે અને એ તરંગો આગળ જઈને એકબીજા ઉપર સંપાત થશે. શૃંગ સાથે શૃંગ સંપાત થાય ત્યાં સહાયક વ્યતિકરણ. જો આપણે આ ચિત્રમાં બતાવીએ મિત્રો, અહીં શૃંગ શૃંગ એટલે ઘાટી લીટી, તો જો એ ઘાટી લીટી ભેગી થાય એટલે સહાયક વ્યતિકરણ, અહીં સહાયક વ્યતિકરણ, સહાયક વ્યતિકરણ. એ રીતે અહીંયા જો સહાયક 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 આવું આપણને જોવા મળશે મિત્રો. જો ગર્દ ગર્દ ભેગું થાય તેઓ પણ સહાયક, ત્યાં તૂટક તૂટક લીટી ભેગી થાય એટલે સહાયક વ્યતિકરણ, ત્યાં તીવ્રતા મહત્તમ બને. અહીંયા પણ જો ગર્દ ગર્દ એટલે સહાયક વ્યતિકરણ, અહીં પણ સહાયક વ્યતિકરણ, અહીં પણ સહાયક વ્યતિકરણ. ટૂંકમાં આ લાઈન ઉપર સહાયક વ્યતિકરણ થાય એટલે પ્રકાશ નાબૂદ થયા વગર આગળ જાય તો અહીંયા તમને પ્રકાશિત ભાગ જોવા મળશે મિત્રો. એ તે આ લાઈનમાં પણ પ્રકાશિત ભાગ જોવા મળશે. આ લાઈનમાં પણ પ્રકાશ તીવ્રતા નાબૂદ નહીં થાય, મહત્તમ મળશે એટલે પ્રકાશિત ભાગ જોવા મળશે. અહીંયા પણ પ્રકાશિત ભાગ જોવા મળશે, અહીંયા પણ તમને પ્રકાશિત ભાગ જોવા મળશે. પણ જો અહીં વચ્ચે વચ્ચે મિત્રો શૃંગ અને ગર્દ ભેગું થાય ત્યાં વિનાશક વ્યતિકરણ રચાય. તો જો આ ઘાટી લીટી શૃંગ અને તૂટક લીટી ગર્દ, તો જો એના માટે હું નવું સિમ્બોલ વાપરું. અહીંયા પણ જો શૃંગ ગર્દ એટલે વિનાશક, અહીંયા પણ વિનાશક. ટૂંકમાં આ લાઈનમાં બધે વિનાશક એટલે અહીંયા આપણને કોઈ પ્રકાશ જેવું જોવા નહીં મળે મિત્રો, અપ્રકાશિત ભાગ જોવા મળશે. એ રીતે અહીંયા જો વિનાશક આવશે, અહીં શૃંગર્થ એટલે વિનાશક. ટૂંકમાં આ લાઈનમાં બધે પ્રકાશ જેવું જોવા નહીં મળે એટલે અપ્રકાશિત ભાગ જોવા મળશે મિત્રો. એ રીતે અહીંયા પણ જો ગર્દ શૃંગ એટલે વિનાશક, તો અહીંયા આપણને કશું જોવા નહીં મળે. આ લાઈનમાં પણ એવું જ થશે, અપ્રકાશિત ભાગ જોવા મળશે. ટૂંકમાં પડદા ઉપર આપણને આવું તમને જોવા મળશે મિત્રો. બરાબર. અહીં વચ્ચોવચ્ચ મિડલમાં પ્રકાશિત ભાગ જોવા મળશે. અહીં અપ્રકાશિત ભાગ જોવા મળશે, પાછો અહીં પ્રકાશિત ભાગ જોવા મળશે, અહીં અપ્રકાશિત, પાછો આ પ્રકાશિત, જેવું ઉપર એવું નીચે. અને આ વચ્ચોવચ્ચ મળ્યું એટલે 0 નંબરનું, આ પહેલો નંબરનું, આ બીજા નંબરનું, એ રીતે આ નીચે -1 -2 એટલે આ 0 નંબરની પ્રકાશિત શલાકા એટલે ત્યાં સહાયક વ્યતિકરણ થતું હશે. અહીં અપ્રકાશિત શલાકા એટલે વિનાશક, પાછું સહાયક વિનાશક આવું 0 1 2 3. પહેલામાં 0 નંબર ના હોય, મિડલમાં ના હોય એટલે 1 2 3. તો આ પહેલી અપ્રકાશિત, બીજી અપ્રકાશિત, ત્રીજી અપ્રકાશિત આવું જોવા મળે. એટલે આપણી ચોપડીમાં ત્રીજા પડદા ઉપર તમે જોશો તો તમને પ્રકાશિત અપ્રકાશિત આવું બતાવીશ. અહીં વચ્ચોવચ્ચ પ્રકાશિત શલાકા જોવા મળતી બતાવીશ, પછી બે બાજુ અપ્રકાશિત, પાછી પ્રકાશિત, પાછી અપ્રકાશિત પ્રકાશિત. એટલે પડદા ઉપર આપણને આવી ભાત જોવા મળે. અને આ બંને ઉદ્ગમો સમાન કળાવાળા સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો છે અને સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમોમાંથી નીકળતા તરંગોના સંપાતીકરણને કારણે રચાતા વ્યતિકરણનો પ્રકાર સમય સાથે બદલાય નહીં, માટે ત્યાં સ્થિર વ્યતિકરણ રચાય, માટે ત્યાં તમને સ્થિર ભાત જોવા મળે. અહીં હર હંમેશ માટે પ્રકાશિત જ જોવા મળશે, અહીં અપ્રકાશિત જ જોવા મળશે, પ્રકાશિત. તો આવું સ્થિર વ્યતિકરણ જોવા મળે. તો આ રીતે તમે જુઓ કે જો અલગ અલગ ઉદ્ગમો, પેલા અગાઉના પ્રશ્નમાં મેં 2 સોડિયમ બલ્બ જુદા જુદા રાખ્યા તો કળા તફાવત જોવા મળ્યો. પણ અહીં એક જ ઉદ્ગમમાંથી 2 ઉદ્ગમો બનાવી કળા તફાવત અટકાવવાનું કામ કર્યું, કળા તફાવત લોક કર્યો અને અચળ કરી દીધો. તો આમ S1 અને S2 કળાના સંદર્ભમાં લોક થઈ ગયા, એમની વચ્ચેનો કળા તફાવત હવે બદલાશે નહીં, એક ધારો જ રહેશે. અને આ રીતે સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો બનાવી શકાય. તો એ અંગે પોતાના પ્રયોગમાં આવા 3 પડદા ગોઠવી, A, B અને C 3 પડદાઓ ગોઠવી અને પ્રકાશની મદદથી સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો મેળવવાનો પ્રયોગ કરેલો.
બરાબર મિત્રો? તો આ રીતે આ પાણીના તરંગોની જેમ પ્રકાશના તરંગોનું ચિત્ર આવું બતાવી શકાય. બોલો ક્લિયર? તો હવે આ આકૃતિ પરથી આપણે થોડા આગળ વધીશું મિત્રો. ચલો મિત્રો, એક મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન હવે જોઈએ આ આકૃતિ પરથી. યંગના 2 સ્લિટના પ્રયોગમાં પડદા ઉપરના કોઈ બિંદુએ પદ તફાવતનું સૂત્ર એક્સ સ્મોલ ડી અને કેપિટલ ડીના પદમાં મેળવું. જો આપણે યંગના પ્રયોગની હમણાં હાલ વાત કરી, પડદો એ જેના ઉપર એક જ ઉદ્ગમ હતું, પડદો બી જેના ઉપર 2 ઉદ્ગમો હતો, S1 અને S2. આ S1 અને S2 વચ્ચેના અંતરની આપણે 2 સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર કહીશું સ્મોલ ડી. જો આ જ આકૃતિ આપણે અહીંયા દોરીએ મિત્રો, આ પડદો એ એના ઉપર એક જ ઉદ્ગમ, પડદો બી એના ઉપર 2 ઉદ્ગમ, અને આ 2 ઉદ્ગમો વચ્ચેનું અંતર S1 અને S2 વચ્ચેનું જે અંતર છે એને આપણે સ્મોલ ડી કહીએ. શું કહીએ? સ્મોલ ડી. તો જો અહીં સ્મોલ ડીનો મિનિંગ શું કરવાનું? 2 ઉદ્ગમો અથવા 2 સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર, 2 સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર, 2 ઉદ્ગમો વચ્ચેનું અંતર. સ્લિટ એટલે ઘણીવાર શું હોય મિત્રો કે પડદા ઉપર છિદ્ર પાડવાના બદલે પડદા ઉપર આ રીતે બ્લેડ વડે ઘસરકો કરીને આવી જગ્યા કરી હોય તો પછી આ રેખીય ઉદ્ગમ બને. તો રેખીય ઉદ્ગમમાંથી નળાકાર તરંગ અગ્રો જાય, આ રેખીય ઉદ્ગમમાંથી પણ નળાકાર તરંગ અગ્રો જાય, અને એ તરંગ અગ્રો એકબીજા ઉપર સંપાત થઈને પાછળ આવી ઊભી પટ્ટીઓ જેવી સલાકાઓ આપે, જેને સલાકાઓ કહેવાય. બરાબર? એટલે આને સ્લિટ કહેવાય. તો આપણે 2 સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર જેને સ્મોલ ડી કહીશું. હવે આપણી વ્યતિકરણ ભાત આના ઉપર જોવા મળે છે. તો આ સ્લિટથી પડદાનું અંતર જેને આપણે કેપિટલ ડી કહીશું મિત્રો. તો સ્લિટથી પડદાના અંતરને આપણે શું નામ આપીશું? કેપિટલ ડી. એટલે જો આ 2 સ્લિટોથી આ પડદો કેપિટલ ડી જેટલા અંતરે આવેલો છે. બરાબર? ઓકે. જો આ પડદાનું મધ્ય બિંદુ છે મિત્રો, તો આ પડદાના મધ્ય બિંદુમાંથી આ પડદા ઉપર દોરેલો લંબ, તો આ જો મેં લંબ દોર્યો, એ લંબનું લંબાત બિંદુ ઓ છે. હવે જો આ મિડલમાં છે તો આ બાજુથી આ જે અંતર હોય મિત્રો, મને કહેશો આ કેટલું અંતર થાય? આ કેટલું થાય? તો જો આખું અંતર ડી હોય તો આ અડધો ભાગ એટલે શું લખાય? D/2. આ બાજુનો અડધો ભાગ એટલે પણ D/2. રાઈટ? અને હવે જો સ્મોલ ડીનું મિનિંગ શું કરવાનો? 2 સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર. કેપિટલ ડીનો મતલબ સ્લિટથી પડદાનું અંતર. એટલે જો આપણે કોઈ દાખલાઓમાં કેપિટલ ડીનો મતલબ શું કરવાનું? સ્લિટથી, એટલે કે આ 2 સ્લિટોવાળો પડદો છે, સ્લિટોથી પડદાનું અંતર, જેને કેપિટલ ડી સિમ્બોલથી ઓળખવાનું. હવે આપણે જોયું કે આ પડદા ઉપર આપણને આવી બધી વ્યતિકરણ ભાત જોવા મળે છે, પ્રકાશિત, અપ્રકાશિત, પ્રકાશિત, અપ્રકાશિત. તો આપણને શું કહેશે કે પડદા ઉપરના કોઈ પણ બિંદુ પાસે, દાખલા તરીકે તમે આ બિંદુ પસંદ કરો P, તો જો હું એ પડદા ઉપર આવું એક બિંદુ પસંદ કરું, આ P બિંદુ, કે જેનું પડદાના મધ્ય બિંદુથી અંતર, ધારો કે પડદાના મધ્ય બિંદુથી તમે જે બિંદુની કલ્પના કરો છો એનું અંતર x છે. એટલે આપણે આ જે P બિંદુ છે મિત્રો, એનું અહીંથી પડદાના મધ્ય બિંદુથી અંતર x છે. તો x અંતરે આવેલા બિંદુ આગળ રચાતા વ્યતિકરણ માટે પદ તફાવતનું સૂત્ર મેળવવું છે મિત્રો. તો જો હવે આપણા P બિંદુ આગળ તરંગો ક્યાંથી જવાના? એક S1માંથી નીકળીને તરંગ જવાનો, માટે S1માંથી નીકળીને તરંગ P આગળ જાય તો એનો રસ્તો બનશે S1P, અને આ S1P રસ્તાના અંતરને હું R1 કહું. તો અહીં R1 બરાબર S1થી P સુધીનું અંતર. એ રીતે બીજું તરંગ જો S2માંથી નીકળીને અહીં જવાનું, તો S2માંથી નીકળીને P આગળ જતા તરંગનો રસ્તો જેને આપણે R2 કહીએ, તો R2 બરાબર શું થશે મિત્રો? S2P. બરાબર છે? તો જો આ જ આકૃતિ ઉપરથી મેં આકૃતિ બનાવી છે, તો જો ફરી એકવાર આ આકૃતિ, પડદો A, પડદો B, પડદો C, પડદા એમાં સ્લિટ S જેની એક્ઝેક્ટ બરાબર પાછળ નજીકમાં ગોઠવેલો પડદો B, પણ એ બીમાં 2 સ્લિટો બનાવી 2 ઉદ્ગમ રાખ્યો S1 અને S2, અને આ 2 ઉદ્ગમો વચ્ચેનું અંતર સ્મોલ ડી. સામાન્ય રીતે 2 નજીક હોય છે, મિલીમીટરના ક્રમનું હોય છે. સ્મોલ ડીનું મૂલ્ય એ
મિલીમીટરના ક્રમનું હોય છે, જ્યારે સ્લિટથી પડદો ઘણો દૂર રાખ્યો હોય છે એ સેન્ટીમીટર અને મીટરના ક્રમનું હોય છે મિત્રો. 1 મીટર કે 2 મીટર દૂર પડદો ગોઠવેલો હોય તો જ આપણને થોડું છૂટું છૂટું દેખાય. S1માંથી નીકળીને P આગળ જતાં તરંગે કાપેલું અંતર R1, S2 થી P સુધી પહોંચતા તરંગે કાપેલું અંતર R2. P બિંદુ આપણે કયો પસંદ કર્યું? તો પડદાના મધ્ય બિંદુથી x અંતરે. મને કહેશો મિત્રો આ કેટલું અંતર થાય? તો જો આ અંતર x, એમાંથી આ અંતર d/2 બાદ કરું તો આ આટલું અંતર કેટલું વધશે? x - d/2. બરાબર. એટલે જો અહીંથી અહીં સુધીનું અંતર, આટલેથી આટલે સુધીનું અંતર x - d/2 થાય. અને અહીંથી મિત્રો કેટલું અંતર થાય? મને કોઈ કહેશો આ અંતર? તો જો આ અંતર x અને આ d/2 એટલે આ અંતર થવાનું x + d/2. હવે મારે પથ તફાવત શોધવો છે મિત્રો. તો બોલો આકૃતિમાં ખ્યાલ આવી ગયો? અહીં પથ એટલે રસ્તો, તો અહીં પથ તફાવત બરાબર R2 - R1. મોટા રસ્તામાંથી નાનો રસ્તો બાદ કરવાનો, અથવા R2ની જગ્યાએ શું લખાય? S2P, અને R1ની જગ્યાએ S1P લખાય. તો આ આપણે શોધવું છે મિત્રો. તો હવે આ આકૃતિ ઉપરથી ગણતરી કરીશું મિત્રો. જો હવે આ કાઢી નાખું છું મિત્રો. જો અહીંયા મિત્રો આપણે આટલું ત્રિકોણ લઈએ. જો આ આકૃતિ, હું રફ દોરું છું અહીં. આ S1, આ P, જો આ R1 છે, આ અંતર x - d/2 છે. બરાબર. અને અહીંથી અહીં સુધીનું અંતર, બોલો અહીંથી અહીં સુધીનું અંતર કેટલું થાય? કેપિટલ D થાય. તો જો પાયથાગોરસ પ્રમેય પ્રમાણે કર્ણનો વર્ગ બરાબર બે બાજુઓના વર્ગોનો સરવાળો d² + x - d/2 નો વર્ગ થાય. અથવા આનું સાદુરૂપ આપીએ તો d² + a - b નો વર્ગ, તો a² - 2ab વત્તા b² એટલે આનો વર્ગ, તો d²/4. જો આ બગડો જતો રહે તો d² + x² - xd + d²/4 થશે. રાઈટ. એ જ રીતે જો તમે મિત્રો આપણે આ મોટો ત્રિકોણ લઈએ, જો આપણે આ મોટો ત્રિકોણ લઈએ, જો આ S2, અહીંથી અહીં સુધીનું અંતર R2, આ P, આવું સોરી નહીં, આ નીચેનું બિંદુ. તો જો અહીંથી અહીં સુધીનું અંતર x + d, અને અહીંથી અહીં સુધીનું અંતર તો d. તો જો અહીંયા મિત્રો શું થવાનું? કર્ણનો વર્ગ બરાબર બે બાજુઓના વર્ગોનો સરવાળો, તો d² વત્તા x + d/2 નો વર્ગ. માટે જો આનું સાદુરૂપ આપશો તો d² + હવે આનું વિસ્તરણ કરો તો x² + 2x d/2 વત્તા આનો વર્ગ d²/4. જો આ બગડો જતો રહે તો d² + x² વત્તા xd વત્તા d²/4. જો હવે હું એક કામ કરું મિત્રો, આ બંનેનો તફાવત લઈ લઉં. R2² - R1². તો R2² ની કિંમત આ આવશે d² + x² + xd + d²/4 માઇનસ R1² ની કિંમત d² + x² - xd + d²/4. હવે જો આપણે કૌંસ છોડી દઈએ મિત્રો, તો જો એ કૌંસ છોડી દઈશું તો આ તો એમના એમ રહેવાનું d² + x² + xd - d²/4. હવે આ કૌંસ છોડશો તો -d² - x² માઇનસ પ્લસ xd - d²/4. તો જો અહીંયા પ્લસ d² - d² ઉડી જવાનું, પ્લસ x² - x² ઉડી જવાનું, આ પણ ઉડી જવાનું.
તો આ XD એટલે શું થવાનું મિત્રો? 2XD થવાનું. તો આમાં R2 સ્ક્વેર માઇનસ R1 સ્ક્વેર બરાબર 2XD થવાનું. હવે R2 સ્ક્વેર માઇનસ R1 સ્ક્વેર એટલે R2 માઇનસ R1 બીજા કૌંસમાં R2 પ્લસ R1 બરાબર 2XD. આપણે R2 માઇનસ R2ની જગ્યાએ S2P લખાય. તો જો S2P માઇનસ S1P બરાબર એ રીતે અહીંયા S2P પ્લસ S1P બરાબર 2XD. તો જો આ સાદુરૂપ આપતા આવડવું જોઈએ મિત્રો. હવે મિત્રો આ તો ચિત્રની અંદર આ અંતરો બધા મોટો દેખાય છે, પણ વાસ્તવમાં હકીકતમાં યંગના પ્રયોગની અંદર બે સ્લીટો S1 અને S2 ખૂબ નજીક હોય, મિલીમીટરના ક્રમનું હોય. અહીં પડદા ઉપર સલાખા તમે આવા નજીકના અંતરે લો તો આ S1 થી Pનું અંતર લગભગ આ કેપિટલ D જેટલું જ લગભગ ગણી શકાય. એ તે S2 થી Pનું અંતર પણ કેપિટલ D જેવું જ ગણી શકાય. પણ જો એક્ઝેક્ટ સરખો નથી, જો એક્ઝેક્ટ સરખો હોય તો આ તફાવત 0 થઈ જાય બરાબર. પણ આપણે લગભગ સરખો ગણી શકીએ તો S2P લગભગ S1P અને લગભગ કેટલું થાય? D જેટલું થાય. પણ જો આમાં નહીં મૂકવાનું, નહીંતર બધું 0 થઈને ઊભું રહેશે. અહીં મૂકવાની છૂટ માટે જો હવે શું થશે મિત્રો? તો અહીંયા S2P માઇનસ S1P અહીંયા હું મૂકીશ D વત્તા D બરાબર 2x સ્મોલ d. D વત્તા D 2D. તો S2P માઇનસ S1P ઇન્ટુ 2D બરાબર 2XD. આ 2D નીચે જતું રહે તો S2P માઇનસ S1P બરાબર 2XD અપોન 2D. બગડો ઉડી જાય તો S2P માઇનસ S1P બરાબર x સ્મોલ d અપોન કેપિટલ D. S2P એટલે R2 R1 તો x સ્મોલ d અપોન કેપિટલ D. તો આ રીતે પદ તફાવતનું સૂત્ર મળી. આ એક આટલું તમારે ખાસ યાદ રાખી લેવાનું મિત્રો કે આ તો ચિત્રમાં મેં મોટું ચિત્ર દોર્યું છે, બાકી હકીકતમાં આ P બિંદુ ખૂબ નજીક હોય એટલે અહીંથી આ અંતર, અહીંથી આ અંતર અને આ અંતર સરખા જેવું જ થાય. એટલે S1P બરાબર D, S2P બરાબર પણ D. પણ જો અહીંયા નહીં મૂકવાનું, જો અહીં મૂકશે તો તફાવત 0 થઈ જાય. પણ એક્ઝેક્ટ સરખો નથી, લગભગ સરખો છે એટલે અહીંયા મૂકવાનું DD. તો આવું સૂત્ર મળશે મિત્રો. અહીં R2 અને R1 એટલે રસ્તાનો તફાવત, માટે એને કહેવાય પદ તફાવત. તો બોલો પદ તફાવત બરાબર x સ્મોલ d અપોન કેપિટલ D. તો આમ યંગના પ્રયોગમાં પદ તફાવતનું સૂત્ર x સ્મોલ d અને કેપિટલ Dના પદમાં મેળવો તો આપણે આ મેળવી મિત્રો. બોલો ક્લિયર? તો આ રીતે તમારે ગણવાનું. ચોપડીમાંથી વ્યવસ્થિત સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. અહીં મેં ભૂસી નાખ્યું છે એટલે નહીં મજા આવે. હવે જો આ પદ તફાવતની કિંમત મિત્રો, જો અહીં પદ તફાવત આટલો મળ્યો મિત્રો, અહીં પદ તફાવત આપણને કેટલો મળ્યો? તો પદ તફાવત ઇઝ ઇક્વલ ટુ x સ્મોલ d અપોન કેપિટલ D મળ્યો. જો તમારો આ પદ તફાવત x સ્મોલ d અપોન કેપિટલ D પેલા આપણા n લેમડાના જેટલો થઈ જતો હોય, જો n બરાબર 0 1 2 3, તો બોલો યાદ કરો પદ તફાવત n લેમડા જેટલો થાય તો કયું વ્યતિકરણ થતું હોય? સહાયક. તો એ સંજોગોમાં સહાયક વ્યતિકરણ રચાય, અને સહાયક વ્યતિકરણ રચાય તો આપણને પ્રકાશિત સલાખા જોવા મળી. પણ જો તમારો આ ગણતરી કરો ને આ પદ તફાવતની કિંમત, જો આ પદ તફાવતની કિંમત પેલા n પ્લસ 1/2 લેમડા, જો nની કિંમતો આપણે 0 થી ચાલુ કરતા હતા તો વિનાશક વ્યતિકરણ થઈ જાય. તો કયું વ્યતિકરણ આવે મિત્રો? વિનાશક વ્યતિકરણ. જો તમે પેલી માઇનસવાળી શરત લખો n માઇનસ 1/2 લેમડા, તો પછી nની કિંમતો 1 થી ચાલુ કરવાની બરાબર. એટલે અથવા કરીને મેં લખ્યું છે તમને એમ કે બીજા વિનાશક વ્યતિકરણ, તો અહીંયા બીજો આંકડો કયો છે? 1. એટલે જો આ સૂત્ર વાપરો તો બીજા વ્યતિકરણ માટે એવો એકડો લખવાનો, અને જો આ જ
સૂત્ર વાપરીએ તો બીજું વ્યતિકરણ તો એ બીજું આંકડું બેસે તો એ બગડો લેવાનું, એટલે ટૂંકમાં બીજું વ્યતિકરણ તો બગડો, તો આ સૂત્ર વધારે સારું આના કરતાં. પણ આપણે મેં બંને લખ્યો કારણ કે આ જૂની ચોપડીનું છે, આ નવી ચોપડીનું છે. તો જો તમારો આ પદ તફાવત આટલો આવી જાય તો વિનાશક વ્યતિકરણને આટલો આવે તો સહાયક વ્યતિકરણ. તો આ યંગના પ્રયોગના દાખલાઓમાં પ્રકાશિત શલાકા માટે આ આવશે અને આ વિનાશક એટલે અપ્રકાશિત શલાકા માટેનું સૂત્ર છે મિત્રો. તો અપ્રકાશિત શલાકા માટે આ સૂત્રો વાપરવાનો, પ્રકાશિત માટે આ સૂત્રો વાપરવાનો. એક્સનો મિનિંગ શું? મધ્યબિંદુથી આપેલી શલાકાનું અંતર. એટલે દાખલાઓમાં તમને એમ કે યંગના પ્રયોગમાં પડદા ઉપર રચાતી વ્યતિકરણ શલાકા મધ્યસ્થ બિંદુથી 3 મિલીમીટર અંતરે રચાય છે, તો એક્સ બરાબર 3 મિલીમીટર લેવાનું. બરાબર. જો હવે મિત્રો આ જ ગણતરીને આપણે આ રીતે પણ બતાવી શકીએ મિત્રો. ચલો આપણે વધારે પડતી જુદી જુદી ગણતરી કરીશું, કન્ફ્યુઝ થઈ જઈશું. એના કરતાં આ પુસ્તકવાળી જ બરાબર છે, આ યાદ રાખી લેવાની. આ પ્રશ્ન પૂછાય તો મોસ્ટ ટાઈમલી પ્રશ્ન છે મિત્રો. બોલો ક્લિયર? તો આ બે વસ્તુઓ વધારાની તમે નોંધી લેજો.